કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણે ગુજરાતી વિષયની પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી તારીખ 6/9/2024 અંતર્ગત જે લેવામાં આવેલ છે તેના પેપરનું આપણે સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં જોઈશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। मित्रों विभाग नंबर ए नी बात करिए तो तेनी अंदर प्रश्न एक है फकराना आधारे प्रश्नों जवाब लखो। अहींया तमारे कोईपण एक फकरो लखवानो छे। तमने मित्रों 3 फकरा आपेला हशे। तो सौप्रथम पहलो फकरो है तमे अहींया जोई शको छो, एने आपणे वांचवानो छे, समजवानो छे अने पछी प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। जेमां मित्रों प्रश्न आधारित पहलो प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन में शेनु आयोजन थयुं हतुं। तो आपणो जवाब रहीशे कि राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार वितरण समारोहनुं आयोजन थयुं हतुं। बीजू पुरस्कार एटले शुं? तो पुरस्कार एटले कोई खास कृतिकाम सिद्धि के सन्मान माटे व्यक्तिने आपवामां आवतो एवोर्ड। त्रीजू बधाने कई वातनुं अचरज थतुं हतुं। तो जवाब दादी मां पद्मश्री पुरस्कार लेवा माटे चंपल पहर्या वगर खुल्ला पगे राष्ट्रपति भवन पहोंच्या हता। आ वातनुं बधा लोकोने अचरज थतुं हतुं। 4 दादी माने पद्मश्री पुरस्कार माटे साथी पसंद करवामां आव्या। तो जवाब दादी माने पद्मश्री पुरस्कार माटे कर्नाटकमां हुल्लीकल अने कुद्दूर वच्चेना 4 किलोमीटरना रस्ता पर 385 वटवृक्षनुं वावेतर करवाने कारणे पसंद करवामां आव्या। 5 पद्मश्री मेळवनार अन्य कोई महानुभावोना नाम लखो। तो आपणे मित्रों लखी सकीए कि मनोज जोशी गुजराती थिएटर अने फिल्मना जाणीता अभिनेता मोरारी बापू बराबर ए सिद्धि प्रसिद्ध रामकथाकार है मोरारी बापू। तो आवी रीते आपणे 2 नाम लख्या एवा बीजा नाम पण तमे लखी सको छो। विभाग 2 जेमां मित्रों बीजो फकरो है जेनी अंदर पण प्रश्ननी वात करीए तो पहलो प्रश्न है कि राजाए शा माटे वेश पलटो कर्यो हतो। तो जवाब राजाए रैयतना सुख दुखनी सीधा जोवा माटे अने तेमना जीवन अनुभवने समजवा माटे वेश पलटो कर्यो हतो। 2 खेडूत काकड़ी लई क्यां जाय छे? तो मित्रों खेडूत काकड़ी लई राजाने भेट आपवा जाय छे। त्रीजું वेचवुं अने भेट आपवुं आ बंने वच्चे शुं भेद छे? तो जवाब वेचवुंनो अर्थ थाय छे वस्तु वेची कमाणी करवी, ज्यारे भेट आपवुं एनो अर्थ थाय छे कोईनी सहानुभूति सन्मान के कृतज्ञता तरीके मफतमां कोई वस्तु आपवी। 4 गधेडावाळाने काकड़ी शा माटे वेची नहीं? तो चौथानो जवाब है गधेडावाळाए काकड़ी वेची नहीं कारण के तेणे विचार्युं के राजाने भेट आपवी। ते मानतो हतो कि राजाने भेट आपवाथी ते खुश थशे अने राजा तेनी कदर करशे। 5 राजाने भेट आपवाथी गधेडावाळाने केवो फायदो थई शके तेम छे? जवाब राजाने भेट आपवाथी गधेडावाळाने ए आशा हती कि राजा खुश थईने तेनी कदर करशे अने कदाच इनाम पण आपे। विभाग मित्रों 3 नी बात करिए जेनी अंदर मित्रों फकरो है तेना आधारित प्रश्न है। पहलो बेटमेननुं पात्र जगप्रसिद्ध केवी रीते बन्युं? जवाब बेटमेननुं पात्र डिटेक्टिव कॉमिक्स 27/1939 में प्रथम वखत रजू करवामां आव्युं। ते पछी वैश्विक स्तरे प्रचलित थयो अने बेटमेनना नाम हेठळ कॉमिक्स एनिमेशन फिल्मों और विडियो गेम्स में दर्शावायुं, जेना कारणे जगप्रसिद्ध बन्युं। बीजું बेटमेन प्रजा क्या नाम थी ओळखाय छे? तो बेटमेन मित्रों बीजा डार्क नाइट नाम थी ओळखवामां आवे छे। 3 आ फकरामां संदेशाव्यवहाરના क्या क्या माध्यमનો उपयोग कर्यो छे? तो आ फकरामां संदेशाव्यवहाરના माध्यमों तरीके कॉमिक्स, रेडियो, टेलिविजन अने फिल्मोनो उपयोग थयो छे। 4 फकरामांथी अंग्रेजी शब्दोनी नोंध करो। एनो जवाब है कि बेटमेन, डीसी कॉमिक्स, एनिमेशन फिंगर, डिटेक्टिव कॉमिक्स, डार्क नाइट, विडियो गेम वगैरह। 5 बेटमेन एटले शुं? तो बेटमेन एटले एक काल्पनिक पात्र। हवे आपणे विभाग मित्रों प्रश्न नंबर 2 है टूंकमां जवाब लखवाना है। तेमां कोईपण एक लखवानो हतो। आपणे दरेक प्रश्नना जवाब जोईए। तेमां पहेलो विभागमां प्रश्न 1 है कि घोड़ो जळ जंगलमां केवी रीते चालतो हतो? जवाब घोड़ो जळ जंगलमां कदूक कदूक चालतो हतो। बीजું चंदुए चीसो शा माटे पाड़ी हशे? तो मित्रों बिलाड़ीनी बीक लागता चंदुए चीसो पाड़ी। 3 सोमा पटेल कावड़मां पाणी शा माटे लावी रह्या छे? तो जवाब है वडलाने અને 4-5 પીપળાને પાણી પીવડાવવા માટે સોમા પટેલ કાવડમાં પાણી લાવી રહ્યા હતા।
4. કવિને ક્યારે પ્રવાસમાં જવાનું ગમે છે? તો જવાબ, કવિને ઉપરવાસમાં વરસાદ વરસે ત્યારે પ્રવાસે જવાનું ગમે છે. 5. સીમમાં વસતી સોમા પટેલે કેવી રીતે કરી? તો સોમા પટેલે કુઈએથી જાતે પાણી ભરી લાવીને વૃક્ષોને પાઈને વસ્તી વધારી હતી. વિભાગ 2માં મિત્રો જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે, ફિયોના ધમાચકડી અને તોફાન મસ્તીથી શા માટે અજાણ હતી? એનો જવાબ છે કે 2 પેઢી પહેલાં રૂઢિરિવાજ મુજબ સાસુ વહુ ફિયોનાને ઉછેરતા, તેથી ધમાચકડી અને તોફાન મસ્તીથી એ સાવ અજાણ હતી. બીજું, બતક અને ભેંસ વરસાદથી શા માટે ખુશ થઈ જાય છે? તો જવાબ, બતક પાણીમાં રહેતું હોવાથી વરસાદ પડે તો તેને પાણીમાં તરવાની મજા પડે. ભેંસનું શરીર રંગે કાળું તેમજ ભારે હોવાથી તેને વધુ ગરમી લાગે. વરસાદ પડવાથી તેને પણ ગરમીમાં રાહત થાય. બસ આ જ કારણ બતક અને ભેંસ વરસાદથી ખુશ રહેતા હશે. ત્રીજું, સુતેલી ગોપી સાથે જાગી જાય છે? તો ગરબા ગોવાળિયાના પાવા વાગતા સુતેલી ગોપી જાગી જાય છે. ચોથું, ફિયોના શા માટે મહેબતાઈ ગઈ? જવાબ, સામે આયનો રુદ્રાવતાર જોઈને ફિયોના હેબતાઈ ગઈ. 5. વરસાદ લેખકને પજવે છે કારણ કે? જવાબ, જ્યારે લેખક શાળાએ પહોંચવા આવે છે ત્યારે વરસાદ આવે છે, અને લેખકને પજવે છે જ્યારે લેખક રમવા જાય છે ત્યારે લેખક સાથે સીધી રીતે રમતો નથી. પહેલાં પોતે પાડે છે અને પછી લેખકને પાડે છે, અને લેખકના કપડાં પણ બગાડે છે, અને લેખકનું દુઃખ જોઈ મોટેથી હસે છે. મિત્રો એના પછી પ્રશ્ન વિભાગ 3 છે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ફિયોના કેવી રીતે ઘરની બહાર નીકળી ગઈ? જવાબ, એક દિવસ આયાને ઝોકું આવી ગયું અને ફિયોના ચોર પગલે ઘરની બહાર નીકળી ગઈ. બીજું, કાતરિયામાં બિલ્લી શા માટે છુપાઈને બેઠી હતી? જવાબ, ઉંદરડીને પકડવા બિલ્લી કાતરિયામાં છુપાઈને બેઠી હતી. ત્રીજું, રમેશ અને ચંદુએ ફિલ્મ જોવા માટે કેવી રીતે પડદો બાંધ્યો? જવાબ, રમેશ અને ચંદુએ ફિલ્મ જોવા માટે મમ્મી પાસેથી દોરી અને પપ્પાની લુંગી લઈ પડદો બાંધ્યો. 4. નદીનું વહેણ જે તરફથી આવતું હોય તે પ્રદેશને શું કહેવાય? તો એને મિત્રો ઉપરવાસ કહેવાય. 5. ફિયોના અધર શ્વાસે શા માટે ઊભી રહી? જવાબ, ડોલી ફિયોનાને ખેંચીને કોઠારમાં લઈ ગઈ. ત્યાં ગાઢ અંધારું જોઈ તથા અનાજની કોઠીઓ, પેટી પટારા, ફૂટેલો સામાન, આ બધા વચ્ચે ફિયોના અધર શ્વાસે ઊભી રહી. હવે આપણે જોઈશું આગળ મિત્રો. અહીંયા પ્રશ્ન 3 છે. નીચેના કૌંસમાંથી યોગ્ય ક્રિયા વિશેષણ પસંદ કરી ખાલીજગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. વિભાગ મિત્રો અ છે, જેમાં પણ તમને શબ્દો આપેલા છે. પહેલું છે કે વર્ગમાં તોફાન કરતા બાળકો સામે શિક્ષક એકી ટસે જોઈ રહ્યા હતા, તો એકી ટસે આવશે. બીજું, દિવ્યા રાત્રે ખાલીજગ્યા સુધી વાંચતી હતી, તેથી તે વહેલી ઉઠી શકી નહીં, તો જવાબ આવશે મોડા. ત્રીજું, હું મિત્રો સાથે ખાલીજગ્યા બગીચામાં બેઠો તો ચૂપચાપ. ચોથું, દોડની સ્પર્ધામાં મેં ખાલીજગ્યાથી દોડ શરૂ કરી તો ઝડપથી. 5. રાજુના ચહેરા પર ખાલીજગ્યા દેખાતો હતો તો ગુસ્સો. વિભાગ 2 ની વાત કરીશું, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, તમે નિશાળમાંથી ખાલીજગ્યા જ ઘર જવા નીકળી જાઓ તો હમણાં જ. બીજામાં આવશે મિત્રો, દૂરથી રડી પડ્યો. ત્રીજું આમ આવશે, ધસમસતું પૂર આવ્યું. ચોથામાં આસપાસ હોય છે. 5મામાં મિત્રો સુંદર કવિતા ગાય છે. વિભાગ કાની વાત કરીએ તો તેમાં મિત્રો પહેલો પ્રશ્નમાં ખાલીજગ્યા છે, ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો. બીજીમાં બહુ હોવાથી હું સાયકલને લઈને જઈશ. ત્રીજામાં પ્રથમ નંબર આવવાથી તેને ઇનામ મળ્યું. ચોથામાં વારંવાર બીમાર પડે છે. અને 5, જાણે કુદરતનો કોપ ઉતર્યો હોય એવું લાગે છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન મિત્રો 4. આપેલા શબ્દને યોગ્ય વિરામચિહ્ન મૂકી અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે. અહીં મિત્રો કલમટર છે એ કિલોમીટર થાય. બીજામાં મોહનદાસ. ત્રીજામાં નામો નિશાન. ચોથામાં સોનાવરણી. 5માં સાબરકાંઠા. ટેલિવિઝન. તોફાન મસ્તી. લંકાધિપતિ. ગાંધીનગર. પહેલવાન. મહાન રાજા. સૂરજદાદા અને મોહન થાળ. બરાબર. પછી મિત્રો અહીંયા છે 14મું અરુણાચલ અને વિસનગર. બરાબર. ચાલો આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 5. નીચેનામાંથી કોઈ એક કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો. તો અહીંયા મિત્રો કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે. પહેલું કે અમે ફેર ફૂદરડી ફરતા હતા, અમે ગોળ ફૂદરડી ફરતા હતા, ફેર ફૂદરડી ફરતા ફરતા પડી જવાની કેવી મજા, ભાઈ પડી જવાની કેવી મજા. બીજી ખાલીજગ્યા છે, હું ને ચંદુ છાના માના કાતરિયામાં બેઠા, લેસન પડતું મૂકી ફિલ્મ રમવા બેઠા, મમ્મી પાસે દોરી માંગી, દાદા પાસે લુંગી, દાદાજીના ચશ્મામાંથી કાઢી લીધો કાચ, એનાથી ચાંદરડા પડ્યા પડદા ઉપર 5. એના પછી ત્રીજું, પંખીને જોઈ મને થાય, એના જેવી જો પાંખ મળી જાય પાંખ મળી જાય તો આભલે ઉડ્યા કરું, બસ ઉડ્યા કરું, પેલા ઘડિયાળમાં 10 વાગે, ટન 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 ટન, બા મને ખોળવા
લાગે, બચ્ચું ક્યાં, બચ્ચું ક્યાં, બચ્ચું ક્યાં. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે કાવ્ય પંક્તિ તે પણ પૂર્ણ કરી. ખાસ તમારો મિત્રો જે સ્વાધ્યાય જે મિત્રો એકમ કસોટી છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.